Students, now I would like to discuss about construct an algorithm. So here you have to construct an algorithm. So while you are constructing an algorithm for your program, you have to use three fundamental control structures that are sequence algorithm, selection algorithm, and iteration algorithm. We have seen here the definition of the algorithm is it is a step-by-step procedure for solving problem. So now we will see the selection, sequence and iteration are three fundamental building blocks used to construct an algorithm. That we will see one by one. First one, sequence algorithm. Sequence algorithm is nothing but it is a set of instructions that are executed in a specific in linear order from beginning to end. Okay. So sequence algorithm antene the meaning itself is giving the program must be in sequence order. Okay, that is in a linear order from beginning to the end. And I can say that it is the most fundamental control structure where we can see the outcome of the program depends on the completion of the preceding step. ఓకే సో ఒక లైన్ యొక్క ఎండ్ ఇంకొక లైన్ యొక్క స్టార్టింగ్ ఒకదానికొకటి డిపెండ్ అవుతూ హియర్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ద అవుట్కమ్ అండ్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ we can call this as a sequence algorithm. Okay, now see the characteristics of this sequence algorithm. The first characteristic is a linear execution. So linear execution is nothing but instructions are performed one at a time. ఓకే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే ప్రోగ్రాంలో మీరు ఇచ్చిన ప్రతి ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేది అన్ని ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది. ఓకే డిటర్మినిస్టిక్ ఇస్ అనదర్ క్యారెక్టరిస్టిక్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫిక్స్డ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ప్రొడ్యూసెస్ ఎ ప్రెడిక్టబుల్ అవుట్కమ్. అంటే ఏంటి, ఒక ఆర్డర్లో మనం ప్రోగ్రామ్ రాసినప్పుడు దాని యొక్క ఆపరేషన్స్ అనేవి ఒక ఫిక్స్డ్ ఆర్డర్లో ఉండాలి. ఓకే సో ఫైనల్గా ఏంటి, ఈ ఫిక్స్డ్ ఆపరేషన్లో ఉండడం వల్ల వి కెన్ ప్రొడ్యూస్ వాట్ ఈస్ ద ప్రెడిక్టబుల్ అవుట్కమ్. అంటే మనం ఏదైతే ఊహిస్తామో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తామో ఆ అవుట్కమ్ వస్తుంది. ఓకే సో అవుట్కమ్ ఇలా రావాలి అని మీరు అనుకున్నప్పుడు ఆ అవుట్కమ్ అనేది మనం చూడగలం. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిటర్మినిస్టిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్. కమ్ టు ద సింగిల్ థ్రెడ్ is the characteristic of a sequence algorithm. Single thread is nothing but here only one task is processed at any given moment. Okay, only one task. Single thread means only one task. Only one task is processed. That is called single thread at any given time. The next one, if you see the example of the sequence algorithm, so just write a small program here, algorithm that is calculating the area of the rectangle. The algorithm, so obviously we will simply start with the start point, that is start. Next is here we are giving the inputs, that is length and width, because we are going to calculate the area of the rectangle. The next operation is calculating the area, that is so area is equal to the given input L and also the width. Finally the expected output, that is area, we will get. Okay, so thereby end the algorithm with the end statement. So here we can see a sequence giving inputs starting, next calculating the area, and finally getting the expected output. Okay, this is called the sequence algorithm. Next, move on to the selection algorithm. Selection algorithm mainly allows program to choose between different paths of execution based on a condition.
సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ కండిషన్ అని ఇచ్చారు. ఓకే, కండిషన్ అంటే ఏంటి? డెసిషన్. సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ డెసిషన్, సో డెసిషన్ అనేది ఎస్ డెసిషనా లేకపోతే నో డెసిషన్. ఓకే, మీరు తీసుకున్న డెసిషన్ బట్టి హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ టూ డిఫరెంట్ పాత్స్ ఫర్ ఎగ్జిక్యూషన్. Okay, in detail I can tell you the use of boolean expressions. You know that boolean expressions is nothing but, so either the decision is a true decision or the decision is a false decision. Okay, so అంటే మనం తీసుకున్న డెసిషన్ బట్టి ఇక్కడ మనకి ప్రోగ్రామ్ అనేది నో అయితే ఒకలాగా చేస్తాం, ఒక ఎగ్జిక్యూషన్ వస్తుంది, ఎస్ అంటే ఇంకొక ఎగ్జిక్యూషన్ వస్తుంది. ఓకే, ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. సో హియర్, సో ఇట్ యూజెస్ ద బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ which evaluates true or false to decide the set of instruction to execute the next one. Okay, so ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తీసుకొని నేను డిసైడ్ అవ్వాలి, అది ట్రూ డెసిషన్ అయితే సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వేరుగా ఉంటాయి, ఫాల్స్ డెసిషన్ అయితే సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వేరుగా ఉంటాయి ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి. సో లైక్ దిస్ విల్ గో ఫర్ ద selection algorithm. Next, move on to the characteristics. What are the characteristics for selection algorithm? The first one is conditional branching. Okay, means here మీరు algorithm అనేది ఇక్కడ మీరు రాసినప్పుడు it can follow different branches based on the decision I said you. Okay, decision ఏంటి? సో decision అనేది yes decision, true decision or false decision. Okay, no decision. Like this కండిషనల్ బ్రాంచింగ్ అనేది మనం చేస్తాం. ఎస్ అయితే సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి, నో అంటే సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. ఓకే, సో లైక్ దిస్ హియర్ వీ కెన్ సింప్లీ గో విత్ డెసిషన్ మేకింగ్. నెక్స్ట్ మూవ్ ఆన్ టు ద డెసిషన్ మేకింగ్. సో హియర్ ఫర్ ద డెసిషన్ మేకింగ్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఎవాల్యుయేటింగ్ ఏ కండిషన్. కండిషన్ ఎస్ అయితే ఫ్లో ప్రోగ్రాము ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తో వెళ్ళిపోతుంది. అదే కనుక నో అనుకోండి, ఫ్లో ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఆ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తో మనం చేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డెసిషన్ మేకింగ్. If you see the keywords, the keyword is nothing but here the selection algorithm is mainly implemented using keywords. What keywords we are using? If statement, if conditional, if else conditional statements, and switch case. So based on using these keywords, we will simply go with the decision making in the programming language. So that is all about the selection algorithm. If you see the one example program here, write an algorithm to check if a person is old enough to vote. Okay, vote చేయడానికి ఎంత ఏజ్ అనేది సరిపోతుందా లేదా డెసిషన్ తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, ఏజ్ అనేది ఒక ఓటు వేయాలంటే ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ ఏజ్ ఎంత, ఓకే, ఏజ్ కరెక్ట్ గా ఓటు వేసే ఏజ్ ఉందా లేదా. మీకు అందరికి తెలుసు ఓటు వేయాలంటే 18 years అనేది మ్యాండేటరీ. సో 18 years అనేది మ్యాండేటరీ కాబట్టి 18 years కంటే తక్కువ ఉంటే we can say that person is not old enough to vote. అదే 18 years above ఉందనుకోండి, we can say that the person is old enough to vote. Got it? So now here, first start the algorithm with the start statement. Next, see that input the person's age. Person age enta. Okay, so that age we have to take as an input. If condition we are చెప్పాను కదా ఇందాక స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కీవర్డ్ ఏం వాడాం ఇక్కడ, మనం ఇఫ్ వాడాం ఇక్కడ. ఓకే, సో మనం అలా ఇఫ్ వాడచ్చు, ఇఫ్ ఎల్స్ వాడచ్చు, స్విచ్ కేస్ కూడా వాడచ్చు. Okay, now only I used here if age is greater than or equal to 18. ఏజ్ అనేది 18 కంటే ఎక్కువ కానీ లేదా 18 అయినా కానీ ఉండాలి. ఓకే, ఇఫ్ ఏజ్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 18, ఏజ్ ఎక్కువ కానీ దానికి ఈక్వల్ గా ఉంటే, సో ఇక్కడ కంపల్సరీ మనం ఏం చెప్పొచ్చు, ఆ పర్సన్ హ్యాస్ అన్ ఎలిజిబిలిటీ టు ఓట్. గాట్ ఇట్? సో లేదు, ఇఫ్ ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి ఎస్ అని చెప్పొచ్చు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎస్ we can say that output is you are eligible to vote. అదర్వైజ్ మీన్స్ ఎల్స్ అంటే నో అయితే, లేదు అని చెప్పాలంటే ఆ పర్సన్ కి 18 years కంటే ఎక్కువ లేదా సమానము లేదు అంటే we can say no. No means here మీకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, you are not eligible to vote. Okay, and thereby you can end the algorithm. Got it?
So this is nothing but here we are taking the condition, you are using this conditional branching going with yes or no conditions. So that is nothing but it's a selection algorithm. Next move on to the iteration algorithm. Iteration అంటే ఏంటంటే it is nothing but here the repeat a set of instructions multiple times అని అర్థం. Iteration అంటే రిపీట్ అవడం. మీరు తీసుకున్న ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ చేసి వాడడాన్ని ఐటరేషన్ అంటారు. సో ఐటరేషన్ అల్గారిథం అంటే repeating the set of instructions multiple times until the specified condition is met. మనం అనుకున్న డెసిషన్ అనేది మీట్ అయ్యే వరకు మీ యొక్క ప్రోగ్రామ్ని కంటిన్యూస్గా మల్టిపుల్ టైమ్స్ రన్ చేస్తూనే ఉంటాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐటరేషన్ అల్గోరిథం. సో దీనికి సింపుల్గా ఒక వర్డ్లో చెప్పొచ్చు అంటే లూపింగ్ అనొచ్చు. అంటే జరిగింది మళ్ళీ మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం. ప్రోగ్రామ్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మళ్ళీ మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ మెయిన్లీ యూస్డ్ ఆటోమేట్ repetitive tasks and process large amount of data efficiently. Okay, so repeating of a set of instructions multiple times ni మనం ఏమనొచ్చు అంటే లూపింగ్ అనొచ్చు. ఓకే, సో లూపింగ్ అనేది మనం ప్రోగ్రామ్ లో చూస్తున్నాము అంటే that we can call iteration algorithm. If you see the characteristics here, characteristics if you observe repetition అంటే ఏంటి, కోడ్ అనేది బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ రిపీటెడ్లీ అంటిల్ ద స్పెసిఫైడ్ కండిషన్ ఈస్ మెట్. మీరు అనుకున్నది కండిషన్ మీట్ అయ్యే వరకు మనం ఆ ప్రోగ్రామ్ యొక్క సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రిపీట్ చేస్తూనే ఉంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈస్ లూపింగ్ కన్స్ట్రక్ట్స్. అంటే నేను చెప్పాను కదా, ఈ లూపింగ్ అనేది చేస్తానంటే ప్రోగ్రామ్ మళ్ళీ మళ్ళీ అదే సెట్ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ని రన్ చేస్తూనే ఉన్నాం కాబట్టి ఆ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ కంటిన్యూస్గా రన్ అవుతుంది కాబట్టి మనం లూపింగ్కి వాడేవి ఏంటంటే ఫర్ లూప్ అని వాడతాం, లేదా వైల్ లూప్ అని వాడతాం, అండ్ ఆల్సో డూ వైల్ లూప్. సో లూపింగ్ కండిషన్స్ అనేది ఈ 3 పాసిబిలిటీస్ మనం తీసుకోవచ్చు మన ప్రోగ్రామ్. గాట్ ఇట్. అలాగే టర్మినేషన్ కండిషన్. టర్మినేషన్ కండిషన్ అంటే ఏంటి చెప్పాను కదా, లూప్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది ఎప్పటి వరకు, అంటిల్ ఏ స్పెసిఫిక్ కండిషన్ ఎవాల్యుయేట్స్ టు ఫాల్స్. మీరు అనుకున్నది ఎస్ అయితే అది ఫాల్స్ అయ్యే వరకు ఆ లూప్ కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది. ఓకే, ఆ లూప్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది. సో అట్ విచ్ పాయింట్ ద రిపిటేషన్ స్టాప్స్. మీరు ట్రూ డెసిషన్లో మీరు లూప్ కంటిన్యూ చేస్తుంటే ఫాల్స్ అయ్యే వరకు మీకు ఆ లూప్ కంటిన్యూ అవుతుంది. ఎప్పుడు టర్మినేట్ అవుతుందంటే కండిషన్ ఫాల్స్ అయ్యే వరకు అది లూప్ కంటిన్యూ అవుతుంది. ఫాల్స్ అయితే అది టర్మినేట్ అవుతుంది ఆ లూప్. గాట్ ఇట్. సో విల్ సీ వన్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. ఓకే, ఇఫ్ యూ సీ యాక్చువల్లీ హౌ ఇట్ వర్క్స్, it simply works using count control loops. అంటే ఏంటి, రిపీట్ ఎ ఫిక్స్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ యూజింగ్ for loop. Okay, and condition control loops. So this is using while loop. It repeats until a certain condition is no longer true. అంటే ఏంటి, నువ్వు ట్రూ అయ్యే వరకు ఆ లూప్ కంటిన్యూ చేస్తున్నప్పుడు ఫాల్స్ అయ్యే వరకు అది టర్మినేట్ కాదు. ఫాల్స్ అయితే అది ఆటోమేటిక్గా టర్మినేట్ అయిపోతుంది, ఆ లూప్ టర్మినేట్ అవుతుంది. Okay, example if you see, write an algorithm to print the numbers from 1 to 5. Okay, so ఇక్కడ ప్రింట్ 1 ప్రింట్ చేయాలంటే సేమ్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, 2 ప్రింట్ చేయాలన్నా సేమ్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, 3 ప్రింట్ చేయాలన్నా సేమ్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, అలా 5 వరకు మనం ఒకే సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మనం వాడాలి. కాబట్టి హియర్ ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ set a variable. So here, and count is starts with 1. The count starts from 1. Okay, so now here you can simply go with the, I have taken here the while loop, which is nothing but a condition control loop. While count is less than or equal to 5. Okay, count అనేది 1 నుంచి 5 దాకా ఉంటాయి. If it is simply less than or equal to 5, so it is less than